ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت جیسی مدد کرنے پر زمین و آسمان میں کوئی دوسرا وجود موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کیا جائے، یعنی اسے ثواب اور گناہ کا درجہ دیا جائے، وہ بدعت ہے۔ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو سے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں بطور انسان تاریخ کو پڑھنا، ماضی کو دیکھنا، کامیاب ناکام لوگوں کو سمجھنا، یہ ایک فطری سا رویہ ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا ہے، یہ دیندار طبقے میں بھی سوچ ہے، اور صرف دنیا چلانے والوں کے اندر بھی یہ نظریہ موجود ہے کہ ہم سے پہلے کون سے لوگ تھے جو کامیاب ہوئے اور ان کے اسباب کیا۔ اسی لیے بعض لوگ ان کو ہیروز کے نام سے اپنے نصاب کا حصہ بناتے ہیں، پھر شخصیات پر سبجیکٹ لکھے جاتے ہیں، پھر اس پر مقالے لکھے جاتے ہیں، ان کے نظریات، ان کی اسپیشل خوبیاں یہ قوموں کو، افراد کو پڑھائی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد پر مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بھی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ بطور مسلمان جو انسانی تاریخ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو کامیاب لوگ گزرے ہیں، ہمیں ان کا پورا تعارف ہونا چاہیے، اور کامیاب لوگوں کا ہمارے دلوں میں احترام ہونا چاہیے، اور ان کی وہ خوبیاں اور کمالات وہ ہمیں اپنی نسلوں میں تربیت کی بنیاد پر شفٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہم نسل در نسل کامیاب لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں۔ لیکن یہ ذرائع کہ کامیاب کون ہے، یہ میرٹ کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ناکامیابی کا معیار درست ہے، اور جب معیار درست نہیں تو پھر ایسے لوگ بھی درست رہنما ثابت نہیں ہو سکتے جو ان لوگوں نے غلط انداز میں اپنے لیے ہیرو بنا کے ان کو چن لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پر ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 ذرائع ایسے ہیں جس سے ہم اپنی ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں، اور ان 3 ذرائع میں سے ایک تو وہی تاریخ ہے جو عام انسانوں نے لکھی، نہ اس میں وہ سٹینڈرڈ اور میرٹ رکھا گیا جو سچائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا، اور اس کا یہ نقصان نکلا کہ لوگوں نے اپنے جذبات اور محبتوں کی بنیاد پر بعض کاموں کو اس انداز میں بیان کر دیا کہ وہ ساری دنیا کے لیے قیامت تک وہ کبھی بھی مکمل طور پر رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ لیکن 2 ذرائع ہمارے پاس بڑے کمال کے ہیں، اگر ہم ان پر اطمینان رکھیں اور اس کو قبول کر جائیں تو پھر ہمیں کامیابی کا معیار اور کامیاب لوگوں کو تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ذرائع کون سے ہیں؟ وہ دونوں ذرائع ہیں، ایک قرآن، دوسرا اللہ کے نبی کی سنت۔ یہ 2 ذرائع اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ 2 ذرائع ہیں جن پر دنیا میں سب سے بڑی تعداد کا اطمینان ہے کہ یہ 2 ذرائع ایسے ہیں جو کچھ ان میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ قابل اعتبار اسی کے اندر بیان کردہ حقائق ہے، کیونکہ پوری دنیا کے مذاہب ہوں یا کوئی دوسرا ہسٹری محفوظ کرنے کا انداز، صحابہ کے بعد اسماء و رجال کے نام سے اسلام کے پیروکاروں نے، محدثین نے بات بیان کرنے والا اس کی جس طرح بائیوگرافی کو محفوظ کیا ہے، اس کے کریکٹر کو محفوظ کیا ہے، اور اللہ سے ڈر کر اس کی سند کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں 3 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کا کردار محدثین نے محفوظ کیا، کیونکہ ان کے ذریعے
آگے جو احادیث وصول کرنے کا سورس تھا اس کو موت پر رکھنا بڑا ضروری تھا۔ آپ اس کی چھوٹی سی ایک مثال سمجھیں۔ ایک محدث کسی جگہ حدیث لینے گئے تو جس کے پاس حدیث کی خبر ملی بڑا لمبا سفر کر کے اس کے پاس گئے، آگے وہ بندہ دیکھا خالی جھولی کر کے وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا۔ تو یہ جو حدیث لینے کے لیے گیا، یہ بھی جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا جھولی میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گھوڑے کو دھوکہ دے کے بلا رہا ہے، تو بغیر بات کیے یہ حدیث لینے والا بندہ واپس مڑ گیا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ کسی کام سے میرے پاس آئے۔ کہنے لگا ہاں میں کسی کام سے ہی آیا تھا۔ کہتے ہیں پھر بتایا نہیں؟ کہا بتانا کیا تھا؟ مجھے پتا چلا تیرے پاس کوئی حدیث ہے۔ کہتا ہے ہاں میرے پاس حدیث ہے نا۔ کہتا ہے ہم ایسے بندے سے حدیث نہیں لیتے جو جانوروں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، وہ بندوں کو دھوکہ کیوں نہیں دے گا؟ ہم تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم تجھ سے حدیث لیں جو جانوروں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، تیری طبیعت میں فراڈ ہے، تیرے ساتھ انسانوں کے ساتھ فراڈ کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ تو ہم ایسے بندے سے اپنے نبی کا فرمان اس لیے وصول نہیں کرتے کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف ایک سنگل مثال دی۔ میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ کم از کم 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے اس بات پر مطمئن ہیں کہ قرآن مجید سے بڑھ کے سچی کتاب دنیا میں دوسری کوئی۔ میں یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، ورنہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد بھی یہ قبول کرتی ہے کہ یہ مستند باتیں ہیں۔ اس کے بعد حدیث کا جو ذخیرہ ہے یہ دوسرا بڑا سورس ہے صحابہ کو، اسلام کے پیروکاروں کو سمجھنے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ میں نے پہلے 2 سورسز کی بات اس لیے کی ہے، معذرت کے ساتھ آج امت کے اندر جو سب سے بڑی اختلاف کی وجہ بنی ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ ہسٹری ہے، وہ تاریخ ہے، وہ لوگوں کے خود ساختہ واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں کچھ چیزوں کے ہنٹس دوں گا، آپ نے خود جا کے پڑھنا ہے۔ محترم پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کریں، ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ بس آپ نے اتنا کرنا ہے، موقع ملے تو آپ نے ایک ان کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھنی ہے، غنیۃ الطالبین۔ پھر موجودہ دور میں ان کا نام لے کے جو بازار گرم کیا گیا ہے، جو دکانیں کھولی گئی ہیں، ذرا ان کا کمپیریٹیو سٹڈی کر کے جائزہ لینا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خیالات کیا ہیں، ان کا عقیدہ، نظریہ، موقف، کردار کیا ہے، اور ان کا نام لے کے دکان چلانے والوں کا رویہ، عقیدہ، نظریہ، عمل کیا ہے۔ آپ کو پتا چلے گا جس چیز کی طرف میں اشارہ دینا چاہتا ہوں وہ اس کی حقائق کیا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جس بات کی گواہی میرا رب دے اس سے بڑھ کے بھی کوئی سچی گواہی ہو سکتی ہے۔ پھر جس بات کی گواہی میرا نبی رسول دے اور صحیح سند کے ساتھ 1-2 دفعہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں دفعہ کسی بات کی تصدیق ہو، اور آج کا کوئی بندہ اٹھ کے اس کا انکار کرے، پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جس کو نہ اللہ کی بات پر یقین ہے، نہ اس کے نبی کے سرٹیفکیٹ پر یقین ہے، آج پھر وہ ہمیں پاگل بنانے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا آج بھی سورس قرآن و حدیث ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی تاریخی بات کو وہ لیول، وہ مقام، وہ درجہ نہیں دے سکتے جس کی بیک پر میرے رب اور میرے نبی کی تصدیق ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی دوسری سند کو، روایت کو، بات کو، قصے کو اس لیول کی سچائی کا معیار نہیں دے سکتے جس لیول کا ہمارے نزدیک قرآن و سنت کا مقام۔ تو یہاں پر وہ طبقہ جو کامیاب لوگوں کا ہے، ہمیں ان دونوں ذرائع سے پوچھنا چاہیے، ذرا آپ ہی بتائیں نا کہ ہم بھی کامیابی کے ٹریک پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بھی دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ، ہم اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری رہنمائی کریں تو پھر قرآن رہنمائی کرتا ہے اور روزانہ ہمیں یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ میرا قرآن کہتا ہے آؤ آؤ ہم تمہیں رہنمائی دیتے ہیں، یہ 33 نمبر لے کے پاس ہونے والی باتیں ختم کرو، ہم تمہیں ایوارڈ یافتہ لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں، ہم تمہیں انعام یافتہ لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں، ہم سفارشی پاس لوگوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، آؤ ہم ان کا تعارف کروائیں جو رب کے ہاں سے ایوارڈ وصول کرتے ہیں، ریوارڈ وصول کرتے ہیں، جن کا اللہ نے بڑا ریوارڈ کیا ہے۔ آؤ ان کو پڑھو،
हम सूरत अल-फातिहा में क्या कहते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मेरे रब वुजू करके तेरे सामने खड़े हो गए हैं। तेरी तारीफ हमद के बाद हमारी पहली गुजारिश ये है कि रास्ते बड़े हैं, ट्रैक बड़े हैं, चौक में खड़े हैं, हमें सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग और आम लोग नहीं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन्होंने तुझसे इनाम वसूल किए, जिनके साथ तेरा वादा इनामात का है, हमें उन लोगों का तारफ तो करवा दे। तो जब आप इसी आयत की तशरीह कुरान से पढ़ेंगे तो फिर मेरा रब कहता है जो अतात करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, वो उनके साथ होगा जिन पर हमने इनामात किए। वो कौन है इनामात वाले? अंबिया, पहले कामयाब लोगों का तबका, पहली जमात, सही ट्रैक पर चलने वाले लोगों की। अंबिया, सिद्दीकीन, सालेहीन, शुहदा, ये कौन लोग हैं? इनाम याफ्ता। ये पास लोग नहीं, इनाम याफ्ता। आज हमें पहले तो अपने आप को इस ट्रैक में खड़ा करना है कि क्या मैं नबियों को रोल मॉडल मानता हूं? क्या मेरे लिए अगर सिद्दीकों की लिस्ट चेक करने का मौका आए तो मैं अबू बकर सिद्दीक को माइनस कर सकता हूं? अगर मुझे शुहदा के करैक्टर पर चलने की तरकीब दी जाए, क्या मैं शुहदाए उहद को, शुहदाए बदर को, क्या मैं इनको माइनस कर सकता हूं? नहीं कर सकते ना। जब बात आएगी सालहीन की, क्या मैं सहाबा को, सहाबियात को माइनस करके मैं कोई और तबका ढूंढूं कि मुझे सालहीन दिखाओ, मुझे शुहदा की लिस्ट दिखाओ? ना ना, मेरा रब कहता है ये तबका है 4 अक़साम का, अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात, सालहीन की जमात, शुहदा के लोग। ये वो 4 तबके हैं। जो चाहता है मैं इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाऊं, मेरा रब कहता है फिर ये 4 किस्म के किरदार अपनी जिंदगी पर पेस्ट कर लो और इस रास्ते पर चल पड़ो। अल्लाह तुम्हें उन लोगों में शामिल कर देगा जो इनाम याफ्ता है, आम पास तबका नहीं है। फिर हम आगे एक और मेरिट देखते हैं। मेरा रब सहाबा को बुनियाद बना के दूसरे लोगों को समझा रहा है, फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। क़यामत तक के लिए आने वाले लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा रब सर्टिफाई करे कि तुम ईमान में पास हो, सच्चे हो, मुखलस हो, तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारा किरदार मेरे सहाबा जैसा है। अगर तुम लोग अपने आप को सहाबा के नजरिए पर, अकीदे पर, विजन पर साबित करने में शामिल हो गए तो तुम्हारा रब तुम्हें भी सर्टिफाई कर देगा कि तुम हिदायत याफ्ता हो। क्या दलील है? मुझे देखना पड़ेगा क्या मेरा अकीदा सहाबा वाला है, मेरा अकीदा सहाबियात वाला है। मेरी बहनें सहाबियात को देखे, सहाबा को देखे, हम मर्द हजरात सहाबा को चेक करें। अगर हमारे अकायद और नजरियात अबू बकर और उमर से, अम्मा जी आयशा से, सहाबा से, असहाबे शजर से, असहाबे बदर से नहीं मिलते तो फिर हमें अपने नजरियात की इस्लाह करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा रब इन लोगों को कामयाब करार दे चुका है, इनको मेयार बना चुका है। और जो इनके मेयार वाला ईमान और नजरिया और अकीदा नहीं रखेगा, उसके पास दो टोक फैसला है, वो अपनी इस्लाह करेगा, वो सहाबा की इस्लाह की बात नहीं कर सकता। सहाबा को तो अल्लाह ने पास कर दिया, बहुत ज्यादा जरूरी। आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन दौर कौन सा है, आइडियल दौर? आपने फरमाया करनी, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। कहा बेहतरीन दौर वो है जिसमें मैं मौजूद हूं, मेरे साथी मौजूद हैं। इसके बाद अगले लेवल का दौर, सहाबा के बाद ताबईन का दौर, फिर तीसरे लेवल का दौर, तबा ताबईन का दौर। कहा ये 3 अदवार हैं बेहतरीन, लेकिन इन तीनों में से जो आइडियल दौर है वो कौन सा है? वो है जिसमें मैं मौजूद हूं, मेरी जमात मौजूद है। क्या ख्याल है, जिस दौर को मेरा नबी आइडियल करार दे, हम उस दौर को माइनस कर सकते हैं? हम उस पर शक व शुबा कर सकते हैं? हम उस पर इतराज कर सकते? नहीं। जिस दौर को मेरा नबी सर्टिफाई करे, नबी के पैरोकारों का फर्ज है वो अल्लाह के नबी के सर्टिफिकेट को तस्लीम करे, वो साइन करे कि मैं अपने नबी की बात पर राजी हूं। सुभान अल्लाह। फिर आगे आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लम, मौका है किस चीज का? बदर का। मार्का हुआ, फरिश्ते नाज़िल हुए, अल्लाह ने फतह दी, लेकिन
یہاں ایک سرٹیفکیٹ نازل ہوا. کیا سرٹیفکیٹ نازل ہوا؟ کہ جو شخص غزوہ بدر میں شریک ہے اللہ نے اس کے مستقبل کے بھی گناہوں کو معاف کر دی. یہ فیصلہ ہے. ایک واقعہ سامنے آ گیا، معروف واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ ہم مکہ پر اٹیک کریں گے. تو ایک بندہ اس نے یہ اطلاع لیک کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اطلاع ایک عورت کو لیٹر لکھ کے دی، کہا جاؤ مکہ والوں پر میری طرف سے احسان کر دو، شاید میری فیملی وہاں ہے، میں ان کے لیے احسانی کروں، وہ میری فیملی کے لیے احسانی کرے. تو صحابی نے وہ خط لکھ کے نبی کا پیکج پلان جو اٹیک کا تھا مکے پر، اس کی خبر نکالنے کی کوشش کی. خیر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ راز کو محفوظ رکھنا. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ راز لیک ہونے کی طرف چل پڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا، علی جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، وہ لے کے آؤ، اس میں مکہ والوں پر حملے کی خبر ہے. حضرت علی وہاں پہنچے، وہ عورت موجود تھی. آپ نے اس عورت کو کہا تیرے پاس خط ہے، وہ ہمارے حوالے کر دے. وہ لگی آگے سے آئیں بائیں شائیں کرنے. حضرت علی کہنے لگے جس شخصیت نے ہمیں بھیجا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے سیدھی طرح سے خط دیتی ہو یا میں تمہاری تلاشی لے کے خط نکالوں. وہ ڈر گئی، اس نے فوری اپنے بالوں میں سے وہ خط نکالا دے دیا. خط لے کے حضرت علی آئے، راستے میں کھول کے چیک نہیں کیا کہ کس کا خط ہے، کیا لکھا ہے. یہ رازداران رسول ہیں، یہ معاشرے کے مہذب باوقار بااعتماد لوگ ہیں. آج تو ہمارے پاس کسی کا فون آ جائے ہم چھلانگ لگا کے اس کی گیلری میں جاتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہے، چیٹ میں کیا ہے، گیلری میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے میسج کو جانکتا ہے گویا وہ جہنم میں جانکتا ہے. ہمارے لیے تو یہ پرابلم نہیں. حضرت علی نے کہا کہ ہم راستے میں کچھ چیک ویک کرنے والے نہیں. جب خط آ کے اللہ کے نبی کو پیش کیا تو اللہ کے نبی نے کہا پڑھو خط. خط پڑھایا تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں بندے نے خط لکھا ہے. حضرت عمر کہنے لگے اگر اجازت دیں تو اس خط لکھنے والے کی گردن اڑا دیں. انہوں نے کہا اس بندے نے جلدی نہ کرنا، میرا عذر سن لینا. اللہ اکبر، باتیں ہو گئیں. میرے نبی نے کیا کہا، حالانکہ یہ بہت بڑا خوفناک بلنڈر تھا، بہت بڑا جرم تھا، لیکن میرے نبی نے کیا کہا، تمہیں نہیں پتا یہ بندہ اصحاب بدر میں شامل تھا، تمہیں نہیں پتا؟ تو جو بندہ بدر میں شامل ہو گیا اتنا بڑا جرم اس نے کیا، لیکن میرے رب کے مبعوث کردہ رسول کا رویہ یہ ہے، پالیسی یہ ہے کہ جس کو بدر کے اندر اللہ نے معاف کر دیا اس کی گرفت محمد زمین پر نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مزاج ہے، یہ نبوی رویہ ہے. آپ نے کہا خبردار کوئی بندہ ایسی بات نہ کرے. میرے رب نے صحابہ بدر کو چونکہ ایڈوانس معاف کر دیا ہے، اس لیے اتنے بڑے جرم کے باوجود ہم اس بندے پر نہ تنقید کریں گے اور نہ اس بندے کو قتل کرنے کی بات کریں گے، کیونکہ میرا رب ان کو سرٹیفائی کر چکا ہے کہ یہ بخش دیے گئے، ان کی نیکسٹ کسی جرم کی کوئی سزا نہیں. سبحان اللہ. یہ کس کا رویہ ہے؟ نبوی رویہ. آگے آ جائیں. عام بندہ ہے، اسپیشل نہیں ہے. اس کا تعارف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہنسایا کرتا تھا. معاشرے کو پتہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور ایک چوک کے اندر اس کو شراب پینے پر کوڑے مارے جا رہے ہیں. تو کسی بندے نے اس کو کہہ دیا کہ لعنت ہے تجھ پر، تو شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو نبوی رویہ چیک کرے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ شراب پیتا ہے، شراب پینے پر پکڑا گیا ہے، سزا دی جا رہی ہے. کسی کی تنقید کے جواب میں میرا نبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خبردار کوئی بندہ اس کو برا نہ کہے. آپ نے کہا اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. یہ رویہ ہے میرے نبی کا لوگوں کے ساتھ، یہ طریقہ ہے ڈیل کرنے کا، یہ انداز ہے دعوت اور اصلاح کا. ہم لوگ اٹھتے ہیں تاریخی باتوں کو بنیاد بنا کر، وہ لوگ جن کو میرا رب سلام بھیجے ہم ان کے ہاں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جن کو میرا رب جنتوں کے سرٹیفکیٹ دے ہم ان کو جہنمی بنا رہے ہوتے ہیں. نانا جس کے پیچھے اللہ کا، اس کے رسول کا یہ جملہ لگ گیا ہے کہ فلاں فی الجنہ، دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات کرے یا اس کو جہنموں کے سرٹیفکیٹ دے. یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کا ہے، یہ اختیار کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. ایک چیز آپ دیکھیں، بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں گئے ہیں سفیر بن کے. مکہ والوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس کاز کے لیے آئے،
मक्का वालों ने कहा ना भाई कोई उम्रा हज नहीं है, हाँ तुम आए हुए हो तो तुम तवाफ वगैरह करना तो कर लो। सुभान अल्लाह, उन्होंने साबित किया दोस्तियां क्या होती हैं, मफाद परस्ती क्या होती है, इखलास और वफादारी और बेवफाइयां क्या होती हैं। हजरत उस्मान ने कहा यह कैसे हो सकता है, मेरा नबी वहां पीछे खड़ा हो और मैं अपने जाती तल्लक पर यहां पर मैं उम्रे और तवाफ करूं। कहा यह नहीं हो सकता, वो नहीं करेंगे तो उस्मान भी नहीं करेगा। एक तरफ ये जहनी अटैचमेंट है, दूसरी तरफ खबर निकल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे हाथ पर मौत की बैत करो, मौत की, या हम उस्मान की शहादत का बदला लेंगे या हम अपनी जानें पेश कर देंगे। 1400 लोगों ने आपके हाथ पर मौत पर बैत की, आपने अपना दूसरा हाथ ऊपर रख के कहा यह उस्मान का हाथ है। और मेरे रब ने कुरान में क्या कहा, नीचे तुम्हारे नबी का हाथ है, तुम्हारे सारे हाथों के ऊपर तुम्हारे रब का हाथ है। ये बैत करवा के तो मेरे रब ने एक सर्टिफिकेट नाजिल किया, एक इवार्ड नाजिल किया। कहा वो लोग जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की थी, हमने उनके दिलों को देखा, उनके जुबानों के कलमों को देखा। हमने क्या चेक किया, जो उनकी जुबान पर था वही उनके दिल में था। वो कौलो फेल में मुताज नहीं थे, मुतरादिफ थे। जो उनकी जुबान पर बात थी कि हम जान देंगे, ये नीयत उनके दिल में थी। उनके दिलों को चेक करके ऐ मेरे नबी हमने फैसला कर दिया है, रजी अल्लाहु अन्हुम व रजू अन, इन्होंने अपने रब को राजी कर लिया है, इनका रब इनको राजी कर देगा। मुझे बताओ उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोगों इस वक्त पूरी जमीन पर बसने वालों में से सबसे अच्छे लोग अगर कोई हैं तो वो ये टीम है जो मेरे साथ खड़ी है। और रिवायत पेश करने वाला साहब भी कहता है उस वक्त हम 1400 लोग वहां पर खड़े थे, 1400। मेरा सवाल है घर जाके लिस्ट तो पढ़ना, चेक तो करना कि 1400 में उस्मान थे जो अल्लाह के नबी उनकी तरफ से बैत कर रहे हैं। पढ़ना तो सही कि 1400 में अबू बकर और उमर थे, तो आपको पता चलेगा कि जो वफात के बाद भी कब्र के दाएं बाएं हैं वो जिंदगी में आगे पीछे बिखरने वाले नहीं हो सकते। वो जिंदगी में भी आपके साथ रहे, वफात के बाद भी आपके साथ रहे। और ऐसे लोगों को कोई उठ के माइनस करने की बात करे तो हमें उसकी बैक पर चलने वाला जहन वो पूरी तरह से पढ़ना चाहिए कि अगर सहाबा को इस्लाम से माइनस करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या असरात है उसके। अल्लाहु अकबर। मैंने ये बातें इसलिए की हैं कि याद रखो अगर हम अपने क्रिकेट में खेलने वालों को बच्चों को तारफ करवाएं, सियासतदानों का बच्चों को तारफ करवाएं, हम अपने बिजनेसमैनों का बच्चों को तारफ करवाएं, तो बताओ ईमान की बुनियाद पर सहाबा का तारफ करवाना हमारा फर्ज नहीं? उनको अपने बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर उनकी अच्छी स्टोरी बिठाना क्या ये हमारा फर्ज नहीं? एक बच्चे से किसी ने पूछा, टीचर ने क्लास में, वो मुख्तलिफ बच्चों से पूछ रही थी तुम बड़े होके क्या बनोगे, तुम बड़े होके क्या बनोगे। तो कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ। एक बच्चा कहता है मैं तो सहाबी बनूंगा। तो टीचर हंस पड़ी, तुम सहाबी बनोगे? सहाबी तो बंदा वैसे बन नहीं सकता, हमारा अकीदा है, लेकिन ये आइडिया कहां से आया? वो बच्चा कहने लगा मेरी माँ रोजाना सोने से पहले कुछ लोगों का मुझे तज़किरा सुनाती है, तो उन तज़किरों से मुझे पता चला ये बंदे बड़े कमाल के हैं। और वो कहती है आज फलां सहाबी का किस्सा सुनो, आज फलां सहाबी का किस्सा सुनो। तो मैंने सोचा सहाबी तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो मैं बड़ा होके सहाबी बनूंगा। सहाबा के किस्से सुनाओगे तो बच्चे सहाबा को रोल मॉडल मानेंगे। और अगर शोबिस के लोगों को दिखा के कहोगे स्टार्स, तो याद रखना फिर ये अंधेरों की तरफ ले जाने वाले स्टार है, ये जन्नतों की तरफ ले जाने वाले नहीं। लेकिन ये मयार, ये फैसला, ये तरबियत बाप का है, माँ की है, इदारों की है, हुकूमत की है, उम्मत की है कि वो अपने बच्चों को स्टार्स के नाम से उनको मुतारफ करवाए जिनको मेरा नबी स्टार कह चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की है। कौन स्टार करार दे रहा है, किनको करार दे रहे हैं? और आज हम शोबिस के लोगों को स्टार्स के नाम से बच्चों को मुतारफ करवाते हैं, इनके पीछे चलने वाले अंधेरों में डूबते हैं। और मेरे नबी के मुकर्रर करदा सितारों के पीछे चलने वाले, सुभान अल्लाह। आप पास बैठे हैं, किसी ने सवाल कर दिया, आपने जब कहा ना कि पिछली उम्मतों के 72 ग्रोह हुए, गोया 72 ट्रैक हैं, और कहा मेरी उम्मत के 73 ग्रोह होंगे, एक ग्रोह जन्नत
जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम के अंदर जाएंगे। गोया आप एक चौराहे में खड़े हैं और 73 ट्रैक हैं। बताओ आज आप किस ट्रैक पर चलेंगे? किस तरह ये क्लियर करेंगे कि मंजिल पर पहुंचाने वाला ट्रैक फलां है? तो किसी ने पूछा हमें 72 की डिटेल ना दे, हम टू दी पॉइंट वाले लोग हैं, हमें वो सिंगल ग्रुप की पहचान करवा दे जो जन्नतों में अंदर जाएगा। तो आपने भी छोटा सा जवाब दिया, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, लोगों जिस नजरिए पर, अकीदे पर, ट्रैक पर मैं हूं, मेरे सहाबा है। जो मर्द, फर्द, औरत, जमात, मुल्क, कौम इस नजरिए पर, इस अकीदे पर चलेगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा, बाकी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो क्या टैली करने के लिए, क्या मुवाजना करने के लिए, क्या बतौर आईना सहाबा को पढ़ना पढ़ाना हमारा फरीजा नहीं? कि नबी के तय करदा सितारों को देख के अपनी डायरेक्शन सहराओं में, जंगलों में, समंदरों में, जहारत के अंधेरों में दुरुस्त करना, ये नबी के साथियों को सितारा समझ के कबूल करना हमारा फर्ज नहीं बनता? लेकिन जब हम इधर अटैच नहीं होंगे फिर हम किसी और जगह अटैच होंगे। इसलिए मेरे रब ने सहाबा को, नबी की जमात को जिस अंदाज में पेश किया है, हमें अपनी नस्लों में इस जमात को उसी कैलिबर के साथ, उसी लेवल के साथ, उसी बातमाद मकाम के साथ हमें इनको अपनी नस्लों में पेश करना है, ताकि हमारे बच्चे शोबिस के स्टार्स की बजाय नबी के मुकर्रर करदा स्टार्स के पीछे चल के अपनी जिंदगियों की सिमत का दुरुस्त तयन करने में कामयाब हो सके। मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए एक बड़ी खौफनाक साजिश दुनिया में चल रही है। क्या है वो? कि दुनिया के ये बेहतरीन लोग जिनकी तारीफें तौरात में, इंजील में, ज़बूर में कर दी गई थी, एडवांस बताया गया था ऐसा नबी आएगा, उसकी जमात ऐसी होगी, आज कोई उठ के ये कहे हमें उन पर एतबार नहीं, हमें उन पर यकीन नहीं, वो सच्चे नहीं है, वो ये है फलां, तो याद रखो, अगर आप सहाबा को माइनस करते हो, कभी सोचा है इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर सियासत में कहा जाए ना -1 फार्मूला है, तो जमातों को परेशानी लग जाती है। कहते नहीं, उसके बगैर जमात नहीं चलेगी, कोई -1 नहीं, कोई -3 नहीं। जब तुम्हारे -1, 2, 3 के बगैर जमातें नहीं चलती, तो फिर सहाबा को माइनस करके इस्लाम चलाओ, नहीं चलेगा। क्योंकि मेरी मां अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैं एक मिसाल देता हूं, आप मेरी मां को माइनस करके देखो, 25% इस्लाम आपके हाथों से निकल जाएगा। 25% इस्लाम मेरी मां ने पेश किया, मेरी मां ने रवायतें पेश की हैं। सहाबा दरवाजे पर आके पूछा करते थे, वो मसले तो मर्दों से हल नहीं होते थे, वो मेरी मां हल पेश करती थी। आप मेरी मां को माइनस करके देखो, आपको 25% इस्लाम से हाथ धोना पड़ेगा। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला सबसे ज्यादा हदीसों के रावी, कोई उठे और कहे उसको माइनस करो अबू हुरैरा को माइनस, उसके बाद इस्लाम लेके आना, तुम्हारे हाथों में बचेगा क्या लेके आएगा? फिर करो अबू बकर को माइनस, तुम्हें पता चलेगा कुरान मजीद को मुसहफ में एक जिल्द के अंदर जिस बंदे ने जमा किया था, सोचो तो सही, अबू बकर को माइनस करके तुम्हारे 30 पारे तुम्हारे हाथों से निकालने की साजिश हो रही है। क्या किया जा रहा है? ये भी माइनस, वो भी माइनस, ये नहीं सही, वो नहीं सही। जब ये सारे सही नहीं, हम फिर किसके कुरान पर एतबार करें? हम किसकी हदीस पर एतबार करें? सारा इस्लाम हमारे हाथों से निकालने की साजिश है। अगर सहाबा को डिग्रेड किया गया, अगर सहाबा को माइनस किया गया, आपके हाथों में कुछ नहीं बचेगा, मा सिवाय लफ्ज अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए लाजम है कि मेरा नबी, उसको किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? कहा आयशा, कहा उसके बाद, कहा उसका बाप, और कहीं आप क्या कह रहे हैं? आप बैठे हैं, आपकी बेटी आई फातिमा रजी अल्लाह तआला पास बैठी, आपने कोई बात की, फातिमा रोने लग पड़ी, फिर आपने बात की, आप हंस पड़ी। ये बात अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला ने कहा, फातिमा मुझे वो बात तो बताओ। कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, वो राज की बात। जब अल्लाह के नबी वफात पा गए, अम्मा जी आयशा ने कहा मैं तुम्हें अपना हक जतला के कह रही हूं, तल्लक देखो, अल्लाह की कसम, तल्लक देखो, वल्ला बिल्ला कल्ला, आप सहाबा का बाहमी तल्लक पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। हजरत अली के 3 बेटों का नाम
क्या है? अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत हसन के 3 बेटों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत हुसैन के बेटों का नाम। आपको पता चलेगा ये रिश्तेदारियां। और पढ़े हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बीमार हुई, वो किसी औरत से बात कर रही थी, कहने लगी मेरा दिल करता है कि मेरा जनाजा रोशनी के अंदर ना उठाया जाए और अंधेरे के अंदर उठाया जाए। आज उनके नाम लेने वालों को पर्दे का पता भी ना हो तो ये फातिमा से मोहब्बत की दलील नहीं है। तो जिनसे वो बात कर रही थी वो कौन थी? अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी जो उनकी तीमारदारी और खिदमत के लिए मुकर्रर थी। नाम फातिमा है, बीमार है, तीमारदारी के लिए खलीफा अव्वल की बीवी है जो खिदमत करने के लिए मुकर्रर है। और वो कहती है फातिमा बेटी परेशान ना हो, मैं एक ऐसी चारपाई तैयार करवाऊंगी जिसमें पर्दे का पूरा लिहाज रखा जाएगा। और फातिमा कह रही है कि रात के अंधेरे में मेरा जनाजा आप लोगों ने उठाना है। काश फातिमा से प्यार करने वाले उनके नजरिए हया को और पर्दे को कबूल करते, आज दुनिया का मंजर ही बदल जाता। आपने फिर हज़रत फातिमा ने कहा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा कि पिछली दफा जिब्राइल आए थे तो उन्होंने 1 दफा कुरान का दौर करवाया, फातिमा इस दफा 2 दफा दौर करवाया। मुझे लगता है कि रवानगी का वक्त करीब है, तो हो सकता है अगले साल में ना हूं। तो कहते इस बात पर मेरा रोना निकल आया। आप पास बैठी देख रही थी और कहा, जब उन्होंने मुझे परेशान देखा तो करीब करके कहा फातिमा जन्नत की जितनी औरतें होंगी उन सब की सरदार तुम हो, सबकी सरदार तुम होगी। अगर हम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, अगर मेरी बहनें माए बेटियां उनको रोल मॉडल के तौर पे लेती तो फिर हम देखते ना कि ये केक के दुपट्टे गले में डाल के सड़कों पर मटर गश्त कैसे होती। अगर हम देखते कि हजरत फातिमा का अकीदा कबूल किया गया तो मैं पूछता कि नबी की तरबियत की बुनियाद पर फातिमा रजी अल्लाह तआला का अकीदा शिर्क वाला नहीं हो सकता। और जिन्होंने फातिमा को अपने नाम के साथ जोड़ जोड़ के कहा हमें मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत का तकाजा है वो हजरत फातिमा के अकीदा तौहीद को स्टडी करे और उसको कबूल करे और नजरिया हया को कबूल करे और उनके जनाजे तक की तदफीन को रात के अंधेरों में उठाने की जो सोच है ये आइडियल लेवल है हया का। ये हम सब मुसलमान बहनों बेटियों को तरबियत के तौर पे हजरत फातिमा को रोल मॉडल लेना चाहिए। हम कैसे हजरत हसन और हुसैन से पीछे हट सकते हैं? वो हमारे नबी ने मुकर्रर किए। आपने कहा मेरे हसन और हुसैन ये मेरे जन्नत के जो नौजवान हैं उनके सरदार हैं। अबू बकर और उमर बुजुर्गों के जन्नती लोगों के सरदार है। फातिमा सारी खवातीन की सरदार है जिनको मेरा नबी सरदार करार दे। एक रासिखुल अकीदा मुसलमान, एक मुहिब्ब रसूल मुसलमान कभी भी जन्नत के सरदारों से बोझ नहीं रख सकता। ये हमारा ईमान है, हमारा ये अकीदा है। मेरे नबी ने कहा ये और पहाड़ वो पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे प्यार करते हैं। वल्लाह हमारा ये नजरिया, मेरे नबी ने एक पत्थर के पहाड़ से प्यार का नजरिया पेश किया। अल्लाह की कसम हमारे ईमान का जुज़ है कि नबी ओहद पहाड़ से प्यार करे, हम भी इंशाअल्लाह ओहद पहाड़ के प्यार के कायल हैं। हमें ये प्यार करना पड़ेगा। तो अगर हम पत्थरों से प्यार इसलिए करें कि मेरे नबी ने प्यार किया तो नबी के औलाद से आल से नफरतों के तस्वर का कोई जवाज नहीं है। लेकिन गलत फहमियों से वसवसों से बाहर निकल के हम सब लोगों को इस बात पर आ जाना चाहिए कि नबी के घर वाले, आपकी तमाम बीवियां, आपकी तमाम औलाद, आपके साथी, आपके मददगार, जिनसे मेरे नबी ने मोहब्बत का इजहार किया है उन सब से मोहब्बत करना अहलुस सुन्ना पर वाजिब है, फर्ज है। और किसी सहाबी के मुतल्लिक दिल के अंदर बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी रखना, गंदी सोच रखना ये किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है। हम इंशाअल्लाह इस अकीदे पर खड़े हैं कि हसन हुसैन वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हम इस अकीदे पर खड़े हैं कि सारी दुनिया की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। हम इस अकीदे पर खड़े हैं कि अल्लाह के नबी की सबसे पसंदीदा बीवी जिसका निकाह उन्होंने खुद पैगाम भेज के नहीं किया। आप कहते हैं 3 दिन मुझे पर्दे के अंदर कोई तस्वीर पेश की गई और कहा गया कि इस औरत के साथ आपका निकाह होगा। तो कहते हैं जब मैं पर्दा उठा के देखा तो आयशा वो आप थी। इसीलिए अम्मा जी पर जब तोहमत लगी तो अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ लोगों से कहा कि यार परेशानी है, कोई बात करो। तो हजरत उमर ने कमाल की बात की, कहा अल्लाह के नबी एक सवाल है, एक सवाल,
یہ نکاح آپ نے خود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ آپ نے کہا عمر یہ نکاح میرے ساتھ عائشہ کا میرے رب نے کیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے میرا رب اپنے نبی کے لیے لوز کریکٹر بیوی قبول نہیں کر سکتا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ آؤ سب صحابہ کا احترام کرو، سارے اہل بیت سے پیار کرو، ایک ایک چیز واللہ ایک ایک چیز۔ صحابہ تو یہاں تک تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو جو پکتا تھا نا سبزی میں، اس کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں چونکہ وہ اس سبزی کو پسند کرتے ہیں ہم اس وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں۔ صحابہ نے ثابت کیا کہ نبی کے پیچھے چلنے والے نبی کی پسند ناپسند کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ اس لیے آج ہماری بچت اسی کے اندر ہے کہ بطور مسلمان ہم اپنے لیے رول ماڈل، پہلا لیول انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پہلا لیول ہے۔ دوسرا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی ان کو بتاؤ اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لے کے آئے تو ہم ان کو بھی سرٹیفائی کریں گے، کیونکہ ماڈل صحابہ کی جماعت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، یہ چار کردار ہے جو چاہتا انعام یافتہ کو رول ماڈل بناؤ وہ ان کرداروں کو اختیار کر لے۔ اور آخری چیز الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرا رب ایک سرٹیفکیٹ نازل کرتا ہے، کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے بطور مہاجر مدینہ آئے اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، والذین آمنوا ونصروا، اور انصار کی وہ جماعت جنہوں نے ان کو ٹھکانے دیے، اکاموڈیٹ کیا، ان کی مدد کی، دونوں گروہوں کو مینشن کر کے میرا رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اگر دنیا میں کوئی حق پر مومنوں کی جماعت ہے یہ مہاجرین و انصار کی جماعت ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، تمہارا رب اعلان کرتا ہے میری طرف سے یہ بخش دیے گئے ہیں اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ جس قوم کو، جس جماعت کو، جن انصار کو، جن مہاجرین کو میرا رب کہے کہ یہ حق والے مومن ہیں، یہی سچے ہیں، یہی صادق ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ آج کے مسلمان کا فرض بنتا ہے وہ ان سے راضی ہو، وہ ان سے اختلاف نہ کرے، کیونکہ رب کی رضا پر راضی رہنا، نبی کی رضا پر راضی رہنا، یہ ایک سچے پکے مسلمان کا عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے پھر سورۃ الفاتحہ کی آخری دو آیات ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ دو ٹریک اور ہیں، ایک ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ایک ان کا جن کی منزل ہی کوئی نہیں، گمراہ ہے۔ ان سے مراد ایک وہ طبقہ ہے جو نصارہ کا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو یہود کا ہے۔ کہا میرے رب میری دعا ہے مجھے ان دو گروہوں کے راستے پر چلنے کا موقع نہ دینا، اس طرف چلنے کا موقع نہ دینا، کیونکہ یہود وہ ہے جن پر تیرا غضب ہوا اور نصارہ وہ ہے جو گمراہ ہوئے۔ میرے رب میں صحابہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، نبیوں، صدیقوں، صالحین، شہداء، یہ میرا ٹریک ہے، یہود و نصارہ میرا ٹریک نہیں ہے۔ تو آؤ اللہ سے ڈرو، صحابہ کو رول ماڈل مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخری لیول کا حرف آخر والا اپنا نبی رسول تسلیم کرو کہ جو ان کا فیصلہ آ گیا وہ ہم نے قبول کرنا ہے۔ اپنی اولادوں کو، نسلوں کو ان ہستیوں کے ساتھ جوڑو جن کے ساتھ میرے نبی نے کہا تھا جب تک تم کتاب کو، سنت کو، خلفائے راشدین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے میں کہتا ہوں تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے یہ تینوں سورسز ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔